മുമ്പേ നമ്മൾ പഠിച്ച ഫാബ്രിക് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഫസ്റ്റ് സെക്ഷനും സെക്കൻഡ് സെക്ഷനും കഴിഞ്ഞു. ഫസ്റ്റ് സെക്ഷനകത്ത് വീവും ബേസിക് വ്യൂസും, സെക്കൻഡ് സെക്ഷനകത്ത് ഫാൻസി വ്യൂസ്. ദിസ് ഈസ് ദ തേർഡ് സെക്ഷൻ ഓഫ് ഫാബ്രിക് കൺസ്ട്രക്ഷൻ. This is the classification again, and here we have completed the weaving process. എല്ലാ weavings fancy weaves ഉൾപ്പെടെ we have completed. Now we are moving to the knitting. Knitting is the process of interlocking two sets of yarns. There is no warp and weft ends, but it is interlocking of the threads. Knitting is a process of using long needles to interlink or knot a series of loops made by one continuous thread. Each loop or knot connects to the another, and when enough loops have been made, the result is a flat piece of material called the textile. That's why the knitted fabrics are formed. All right, so you're going to work your stitches. I'm just going to pretend that this is lace because we would be working lace short rows. You get to in the pattern where it says turn your work, and you're literally just going to turn your work. So right now the yarn is on your left hand needle as if you had just started a row, just a regular row. This is how knitting is carried out. Here is the loops. First the loops are formed, and these loops, all right, so you're going to work then convert lock to the other I'm just loop. going to pretend you're working lace short rows where it says turn your then work. Then the third, and this first loop is connected to the second loop. This is a knitting process, how the knitted fabrics are created. Right now the yarn is on your left hand needle as if you had just started a row, just it's interlocking the loops. Knitting, the basic concepts or the weaving process we have learned about the warp yarns, weft yarns, bias, etc. These are the some concepts in the knitting. First is the stitches. Stitches are the smallest stable unit of a knitted fabric. That is the base of the knitted fabric. നമ്മൾ ബേസിക് ബേസ് പഠിച്ചതുപോലെ തന്നെ knitted ഫാബ്രിക്കിൻ്റെ ബേസ് ആണ് ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു യൂണിറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതിനാണ് സ്റ്റിച്ചസ് എന്ന് പറയുന്നത്. വെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ സ്റ്റിച്ചസിനോട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാക്കുന്ന വെർട്ടിക്കൽ കോളം ഓഫ് ലൂപ്സിനെയാണ് സ്റ്റിച്ചസ് എന്ന് പറയുന്നത്. വെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്, കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഹൊറിസോണ്ടൽ റോ. അപ്പോൾ vertical row is the base and the horizontal row is the course. Gauge or cut is the indicator of tightness or the coarseness. The different sized needles, there are numbers from 1 to 10. The 1 to 9, these type of this different number needles are used to create different fine to coarse loops, and this the gauge is mean for the thickness of the loop. It determines the fineness and the coarseness of the knitted fabric. Then the technical face and the technical back, it is the right and wrong side of the fabric. Then needles, these are used in knitting. It is of various sizes needles are available. Then the knitted fabrics are classified into weft and warp knits. Weft knits are the fabrics along the width of the fabric. It is constructed along the width of the fabric ആണ് വെഫ്റ്റിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ വെഫ്റ്റ് യാൺസ് ആണ് കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഫസ്റ്റ് വി ഡിറ്റർമിനിങ് ദ വിഡ്ത്ത് ഓഫ് ദ ഫാബ്രിക്, ഹോൾ വിഡ്ത്തിൽ ലൂപ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ബാക്കി ഇൻ്റർലോക്കിംഗ് നടത്തുന്നത്. വെഫ്റ്റ് നിറ്റിങ്ങിൻ്റെ അകത്താണെങ്കിൽ വെഫ്റ്റ് യാൺസ് എങ്കിൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ഫാബ്രിക്സ് ഇസ് ഡിറ്റർമൈൻഡ് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ദിസ് ഇൻ്റർലോക്കിംഗ് ഈസ് ക്യാരിഡ് ഔട്ട്. സാധാരണ ഉള്ളതാണ് വെഫ്റ്റ് നിറ്റിംഗ് പ്രോസസ്സ്. മെഷീനിലാണ് കൂടുതലും വാപ്പ് നിറ്റിംഗ് കൂടുതൽ നമുക്ക് ഫ്ലാറ്റായിട്ടുള്ള ക്ലോസറായിട്ടുള്ള ലെസ് ഇലാസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള നിറ്റ് കൂടുതലും കിട്ടുന്നത് വാപ്പ് നിറ്റിംഗ് പ്രോസസ്സിലാണ്. ഇതാണ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ വാപ്പ് ആൻഡ് വെഫ് നിറ്റിംഗ്. ഇത് കോമൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നത്. വെഫ്റ്റ് നിറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് കോഴ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതേസമയം വാപ്പ് നിറ്റിങ്ങിലാണെങ്കിൽ വെയിൽസ് കണ്ടിന്യൂസ് ലെങ്ത്തിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൻ്റെ അകത്ത് വെയിൽസ് ആണ് ആദ്യമേ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് എത്ര ലെങ്ത്ത് വേണമെന്നാണ്. ദെൻ വെഫ്റ്റ് നിറ്റിങ്ങിൻ്റെ അകത്ത്
The yarn is fed crosswise to the length of the fabric. ഫാബ്രിക്കിൻ്റെ ലെങ്ത്തിൽ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ലേസ് ചെയ്യുന്നു. പക്ഷേ വെപ്പിൽ the loop forming yarn is fed in the direction of the length of the fabric. Weft knitting can be done by hand or machine, but in the warp knitting only machine can be used. Then the weft knitting, straight fabric is produced, flat fabric is used. Produced only. In the warp knitting only flat bed machines are used to produce straight fabric only. In the weft knitting it is carried out by the manual process, so we can construct a circular or the round materials also, just like the socks, അതുപോലെ തന്നെ മഫ്ലർ, അതുപോലെയുള്ള ഫാബ്രിക്സും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യും. ട്യൂബുലർ ഫോമിലുള്ള കൺസ്ട്രക്ഷൻ നമുക്ക് നടത്താനായിട്ട് സാധിക്കും വെഫ്റ്റ് knitting. ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വെഫ്റ്റ് knittingനകത്ത് knitting needles can work sequentially, one at a time or simultaneously all together. But in the warp knitting processing, with knitting needles always work together as a unit. Loops have an open structure. വെഫ്റ്റ് knittingൽ വാപ്പ് knittingൽ ലൂപ്സിന് ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സ്ട്രക്ചർ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. വെഫ്റ്റ് knittingൽ yarn സ്പെസിഫിക്കേഷൻ വലിയ സ്ട്രിക്റ്റ് ഒന്നുമല്ല, പക്ഷേ yarn സ്പെസിഫിക്കേഷൻ is more in the warp knitting process. These are the difference between warp and weft knit. Then comparison of the knitting with the weaving. Here we are completing the first session of the woven fabrics, the weft knitting and the knitting and the weaving. As we compare the weaving and knitting, weaving is the oldest one compared to knitting. Knitting machines and the needles are used for knitting, but looms are used for the weaving processes. Here gauge is used for the indicator of fineness or the strength of the fabric, but here the count of the cloth indicates the strength. 2 to 5 times faster than weaving knitting, but weaving is a slower process. The knitted fabric have greater porosity compared to the weaving woven fabric. In the knitting, more yarn, the quantity of yarn used is more compared to the weaving process. Higher stretchability. Knitted fabrics are highly stretchable. They have the high elasticity, but in the woven fabric they are less elastic. The elasticity is mainly in the bias line. No finishes are needed as in the knitted fabric, but there are various finishes applied to the woven fabric. Then non-woven fabric construction method. In this, no weaving or knitting is carried out to form the fabric. This directly fibers are converted to fabric. The examples are felting and bonding. Non-woven fabricsനകത്ത് വരുന്നത് furs are noted wool furs and the needle furs. Then the bonded fabrics, there are thermal treatments, thermoplastic, spun bonded. Chemical treatment ചെയ്യുന്നത് adhesive bond ആണ്, dry powder, liquid adhesive യൂസ് ചെയ്യും. ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡിനകത്ത് spun bonded melt blown ഉണ്ട്. First is the felting process. Felting is a textile material that is produced by matting, condensing and pressing fibers together. In this, fibers are pressed together form a lap. So most probably wool or the animal fur is used. They have a coil structure and they have scales which helps in the bonding process. Then felting is done by consolidation of certain fibrous materials by the application of heat, moisture and mechanical action, causing the interlocking of matting of the fibers, possessing a felting process. Felting process ഉള്ള ഫൈബേഴ്സിനെ ഇൻ്റർലോക്ക് ചെയ്ത് ഒരു ഷീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫാബ്രിക് ഉണ്ടാക്കാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡിനാണ് ഫെൽറ്റിംഗ് പ്രോസസ്സ് വന്നത്. അതിൻ്റെ രണ്ട് വൂൾ ഫെൽസും ഉണ്ട്, നീഡിൽ ഫെൽസും ഉണ്ട്. വൂൾ ഫെൽറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലും വൂൾ ഫൈബേഴ്സാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൻ്റെ അകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വൂളിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്കെയിലി സർഫസ് ആണ്. മോയ്സ്ചർ അപ്ലൈ ചെയ്ത് പ്രഷറിൽ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്കെയിൽസ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയും പ്രഷർ അത് ഇൻ്റർലോക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് മോയ്സ്ചർ.
ആ ഇൻ്റർലോക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പൊസിഷനിൽ വെച്ച് അതിനെ പ്രസ് ചെയ്ത് ഫോം ചെയ്ത് ഒരു സ്ട്രക്ചറാക്കി മാറ്റിയെടുക്കുന്നതാണ് വോൾ ഫെൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. വൂൾസിൻ്റെ ഫൈബേഴ്സ് മാത്രം എടുത്ത് ഇത് മെഷീനിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് മാനുവലി ചെയ്യുന്നത്. മെഷീനിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു എന്നത് മാനുവലി കാണിക്കുന്നതാണ്. ഫൈബേഴ്സിനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നു. ഒരു ലെയർ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തു, സെക്കൻഡ് ലെയർ ഓഫ് ഫൈബർ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നു. അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ഡിസൈൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇതൊരു കമ്പൽസറി എന്നൊരു ഡിസൈൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. ഫെൽറ്റിങ് മാത്രമാണ് നമുക്കുള്ള പ്രോസസ്സ്. ഒരു ഡിസൈൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക, അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു വെറ്റ് ക്ലോത്ത് വയ്ക്കുന്നു, ഒരു ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മസ്ലിൻ ക്ലോത്ത് വയ്ക്കുന്നു. എന്നിട്ട് അതിനെ വെറ്റ് ചെയ്യുന്നു. വെറ്റ് ചെയ്ത് പ്രസ് ചെയ്യുന്നു. അതിന് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പിൽ പ്രസ് ചെയ്യണം. പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കിന് അതൊരു ഫ്ലാറ്റ് ഫാബ്രിക്കായിട്ട് മാറുന്നു. ഒരു ഫോമായിട്ടുള്ള ഫാബ്രിക് ഫോം ചെയ്തു. ഇതുപോലെ മാറ്റഡ് ഫാബ്രിക്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഫെൽറ്റിംഗ് പ്രോസസ്സ്. ഇതാണ് ഫെൽറ്റഡ് ഫാബ്രിക്. നമ്മളൊക്കെ കാണുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ഫെൽറ്റഡ് ഫാബ്രിക്കിനകത്ത് വരും. നീഡിൽ ഫെൽറ്റ് ഈസ് ഓൺലി ആർ മെയിൻലി ബൈ ഫൈബേഴ്സ്. ഇതുപോലെ തന്നെ ഫൈബേഴ്സ് ഒഴിച്ചിട്ടാണ് നീഡിൽ ഫെൽറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. വൂൾ ഫൈബറും പിന്നെ സിന്തറ്റിക് ഫൈബേഴ്സും യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അത് എൻറ്റാങ്കിൾ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മെക്കാനിക്കൽ ആക്ഷൻ ബൈ ബാർബട്ട് നീഡിൽസ് വെച്ചിട്ടാണ്, സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് നീഡിൽസ് വെച്ചിട്ടാണ് നീഡിൽ ഫെൽസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. പഞ്ച് ചെയ്ത് ഫൈബേഴ്സിനെ ഇൻ്റർലോക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് നീഡിൽ ഫെൽറ്റ്. അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് കാണാം. ഇതാണ് നീഡിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പല ഷേപ്സ് ഉണ്ടാക്കാം. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് റൗണ്ട് ഷേപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നീഡിൽ വെച്ചിട്ട് പ്രിക്ക് ചെയ്യുന്നു.
ഇതുപോലെ ഫേം ആയിട്ടുള്ള ബോളാകുമ്പോൾ അത് നീഡിൽ ഫെൽറ്റിങ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതുപോലെ പല ഷേപ്പിലും പല സൈസിലും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ നീഡിൽ ഫെൽറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ബോണ്ടഡ് ഫാബ്രിക്സ് ആണ്. നീഡിൽസ് യൂസ് ചെയ്ത് ഫെൽറ്റിങ് ചെയ്തു, മറ്റേത് മോയ്സ്ചർ അപ്ലൈ ചെയ്ത് പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഇൻ്റർലോക്കിംഗ് ഉണ്ടാക്കി. ബോണ്ടഡ് ഫാബ്രിക്സിൻ്റെ അകത്ത് ഇത് രണ്ടുമല്ല, അത് ഏത് ഫൈബേഴ്സ് വെച്ച് യൂസ് ചെയ്യുക. They are bonded together by the adhesive or the fusing net chemicals or the thermal means. ഹീറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്തോ കെമിക്കൽസ് യൂസ് ചെയ്തോ അഡ്ഹസീവ് യൂസ് ചെയ്തോ ഫൈബേഴ്സിനെ ബോണ്ട് ചെയ്തുണ്ടാക്കുന്നതാണ് ബോണ്ടഡ് ഫാബ്രിക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ്സ് എ നോൺ വോവൺ ഫാബ്രിക് ആണ്. ഒരു നിറ്റിങ്ങിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഫെൽറ്റിങ്ങിൻ്റെയോ ഒന്നും കോസ്റ്റ് ഉണ്ടാകത്തില്ല. വളരെ ചീപ്പായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരെണ്ണമാണ് ബോണ്ടഡ് ഫാബ്രിക് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടിട്ട് അതിന് വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് യൂസസ് ഉണ്ട്. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഫെൽസ് അവൈലബിൾ ബോണ്ടഡ് ഫാബ്രിക് ആണ്. ഇതാണ് ബോണ്ടഡ് ഫാബ്രിക്. അതിൻ്റെ അകത്ത് റൈറ്റ് ആൻഡ് റോങ് സൈഡ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്വിഷ് ചെയ്യാം. കുട്ടികൾക്കിടെ കാണാൻ മാറ്റസും അതുപോലെയുള്ളതൊക്കെ ബോണ്ടഡ് ഫാബ്രിക്സിൽ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് ഇതുവരെ വീവിങ് മെത്തേഡ്സ് പഠിച്ചു, നോൺ വൂവൺ മെത്തേഡ്സ് പഠിച്ചു. ഇനി ബാക്കി ഉള്ള ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള വീവിങ് മറ്റ് ഫാബ്രിക് കൺസ്ട്രക്ഷൻ മെത്തേഡ്സ് ആണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. അതർ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ഫാബ്രിക് കൺസ്ട്രക്ഷൻ. അതിൻ്റെ അകത്ത് ഫസ്റ്റ് ഇസ് ദ ബ്രെയ്ഡഡ് ഫാബ്രിക് ആണ്. Braids are primarily a trimming fabric with 3 or more yarns interlaced diagonally. Braids are very strong in the lengthwise direction. നമ്മൾ മുടി പിന്നുന്ന പോലെ തന്നെ ബ്രെയ്ഡ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ഷൂ ലൈസ് ഒക്കെ സർക്കുലർ ബ്രെയ്ഡ്സ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ക്രാഫ്റ്റ് ഐറ്റംസ് മാറ്റ്സ് ഒക്കെ ബ്രെയ്ഡഡിൽ നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ നടുക്കിരിക്കുന്ന ഇതും ഒരു ബ്രെയ്ഡഡ് ഫാബ്രിക് ആണ്. നെക്സ്റ്റ് ലേസസ് ആണ്. ലേസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അത് കൂടുതലും ത്രെഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ആണിനെക്കാട്ടിലും വളരെ ഫൈനായിട്ടുള്ള ത്രെഡ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഹുക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള നീഡിൽസ് വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മെഷീനിൽ നോട്ടിട്ടോ ഇൻ്റർലൈസ് ചെയ്തോ ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്തോ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇൻട്രിൻസിക് പാറ്റേൺസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ലേസസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ലേസസ് മിക്കവാറും ഓപ്പൺ മഷ് സ്ട്രക്ചറിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. എന്നിട്ട് ലാമിനേറ്റഡ് ഫാബ്രിക് ആണ്. ലാമിനേറ്റഡ് ഫാബ്രിക് വെച്ചാൽ ഒരു ലെയർ ഓഫ് ലാമിനേഷൻ ഫാബ്രിക് സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ മുകളിൽ കൊടുക്കുന്നതാണ് ലാമിനേറ്റഡ് ഫാബ്രിക്. സാധാരണ വാട്ടർ പ്രൂഫ് ആക്കാൻ ലാമിനേറ്റഡ് ഫാബ്രിക്സ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പോർഷനിലോ ബാക്ക് പോർഷനിലോ ലാമിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു അഡ്ഹസീവ് വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ തെർമൽ പ്രോസസ്സിൽ ഒരു കോട്ടിങ് കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് ലാമിനേറ്റഡ് ഫാബ്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. നെറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റേ ലേസസ് പോലെ തന്നെ ഓപ്പൺ മഷ് സ്ട്രക്ചറാണ് വരുന്നത്. അത് ഒരു യാൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ബോബിനെറ്റ് മെഷീനിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഹോൾസ് പോലെ ലെനോവ്യൂ പോലെ തന്നെ ഉള്ളൊരു സ്ട്രക്ചറാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്കും ഹോൾസ് തന്നെ ഒരു മെഷി സ്ട്രക്ചറാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഒരു വാപ്പ് യാൻസിൽ നിന്ന് സ്പൈറലായിട്ട് ഇൻ്റർലോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാക്കുന്നതാണ് നെറ്റ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ്. സ്റ്റിച്ച് ബോണ്ടഡ് ഫാബ്രിക്, അതിൻ്റെ അകത്ത് ഫൈബേഴ്സും യാൻസും സ്റ്റിച്ചസ് വെച്ചിട്ട് ബോണ്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കുന്നതിനാണ് സ്റ്റിച്ച് ബോണ്ടഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. സ്റ്റിച്ചിങ് കൊണ്ടാണ് ആ ഫൈബേഴ്സിനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇൻ്റർലോക്ക് ചെയ്ത് ഒരു ഫാബ്രിക്കായിട്ട് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ടഫ്റ്റിംഗ് പ്രോസസ്സാണ്. ടഫ്റ്റിംഗ് പ്രോസസ്സിൻ്റെ വൂവൺ ഫാബ്രിക്സ് ആക്സ് എസ് എ ബേസ്. നമ്മുടെ സാധാരണ ബേസിക് വൂവൺ ഫാബ്രിക്സ് അതിൻ്റെ ഒരു ബേസ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിട്ട് പൈൽ ഓഫ് യാൺസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു. അതിനെ അറ്റ് സർട്ടൺ പോയിൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സർട്ടൺ ജംഗ്ഷനിൽ ലൂപ്പ് വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ടഫ്റ്റ് വെച്ചിട്ടോ അതിനെ എൻഗ്രേവ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെയാണ് ടഫ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. സാധാരണഗതിയിൽ കോട്ടണും ലിനനും ജൂട്ടുമൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെ ടഫ്റ്റിംഗ് ചെയ്യാറുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ലാറ്റക്സ് കോട്ടിംഗ് ഈസ് ദെൻ ഗിവൺ അറ്റ് ദ ബാക്ക് ടു എൻഹാൻസ് ദ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ദ ടഫ്റ്റഡ് സർഫസ്. ഇതിൻ്റെ ആ ടഫ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സർഫസിനൊരു എടുപ്പ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള എൻഹാൻസ്മെൻറ്റ്സ് കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഇതാണ് ടഫ്റ്റിംഗ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതോടുകൂടി നമ്മളുടെ 8th ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ഇതുവരെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പഠിച്ചത് നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫാബ്രിക് കൺസ്ട്രക്ഷൻ മെത്തേഡ്സ് ആണ് പഠിച്ചത്. അതിന് വീവിങ് പഠിച്ചു, നിറ്റിങ് പഠിച്ചു, ബേസിക് വ്യൂസ് പഠിച്ചു, ഫാൻസി വ്യൂസ് പഠിച്ചു, വാപ്പ് ആൻഡ് വെഫ്റ്റ് നിറ്റിങ് പഠിച്ചു, പിന്നെ ഫെൽറ്റിങ്, ബോണ്ടിങ്, പിന്നെ അതർ ഫാബ്രിക് കൺസ്ട്രക്ഷൻ മെത്തേഡ്സ്. ഇത്രയുമാണ് 8th ചാപ്റ്ററിൻ്റെ അകത്തുള്ളത്. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പിൽ ചോദിക്കുക.